వీటినే ఉన్నాయి. మరేం చేయను? నా పదే అమ్మా. ఇట్లా వెళ్తావేమో తెగ. ఎందుకు మ్యూట్ పెట్టవే? పెట్టేదాం కదా, పెట్టాను. Pranit, no problem. Problem number 12. Yes, sir. మిగతా వాళ్ళు చేశారమ్మా. ఆన్సర్ కరెక్టే వచ్చిందా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. ఎస్ సార్. ఏమ్మా? ఎస్ సార్, చేశాను సార్. ఆన్సర్ కరెక్టే వచ్చిందా? 4 lakhs 1 lakh వచ్చింది సార్. ప్రణీత్ చూడమ్మా ఎక్కడ మిస్టేక్ వచ్చిందో చూద్దాం. ఓకే ప్రణీత్. కంపిటీషన్ ఆఫ్ total income, particulars is Rama. Only computation of total income of Mr. Ram. చాప్టర్ చదివితే ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే రివిజన్ అయిపోయే విధంగా ఉండాలి. అలా ఉండాలి, ఏదో తూతూ మంత్రంగా చదవద్దు. పర్టికులర్స్ రూపీస్. Mr. Ram is an employee of Larsen Limited and has substantial interest in the company. His salary, what is the salary? 25,000 per month. 25,000 per month. Okay. Ram salary, yes, okay. 25,000 into, sir, please. రాలేదమ్మా. 25,000 into 12, 3 lakhs. Okay, na? Yes, sir. Okay, sir. Less, వీరికి ఏదో డిడక్షన్ వస్తుంది కదమ్మా. Yes, sir. 50,000. Subsection 1A ఎంత? 50,000. 2 lakhs. 50,000. Next, Mrs. Ram కూడా Mrs. Ram income will be, salary income will be clubbed in the hands of the Mr. Ram. A point అర్థమైందా? Yes, sir. Mrs. Ram Yes, salary. sir. Salary from X Limited. 10,000 per month. Salary from X Limited. Yes, sir. Sorry, Larsen Limited అనుకుంటా. Salary from Larsen Limited. Yes, okay. Next, note 1. Mr. Ram having substantial interest in the Larsen Limited and yes, okay, his wife receives the salary from the Larsen Limited without any technical or professional qualification. Clubbing provisions will be applicable. Okay. Next. ఏందే సురేష్ దామా ఏదో బాక్సుల్లో పంపించావు. నెక్స్ట్, salary from Larsen Limited. Yes, okay. What is the salary? 10,000 per month, sir. 10,000 into, yes, okay. చెప్పాలి. 12 months. 1,20,000. All deductions and all exemptions, yes, okay, is available or not available? Available. Applicable. నా పాయింట్ కూడా చెప్పాను కదమ్మా. Sir. 50,000. How much? 70,000. Next, ఓకేనా? Yes, sir. నోట్ ఒకటి రాయండి అమ్మా. నోట్ రాస్తారా మీరు? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Mr. Yes, sir. Ram having substantial interest in the Larsen Limited and his wife receives salary from the Larsen Limited without any technical or professional qualification. Yes, okay. Clubbing provisions will be applicable. Okay, na? Yes, sir. Mr. Ram also receives Yes, sir. 30,000 as income from securities. Yes, okay. Next, income from securities. What is the income from securities income? 30,000. 30,000. Next. Yes, sir. Okay, na? Mrs. Ram owns Okay, a sir. property which she has let out. Rent received from such property is 12,000 per month. Yes, again, that is a separate concept than this Pakne insert. Okay, na? Sir. Okay, sir. Next. And also, Mr. Ram and Mrs. Ram having 3 minor children, twin daughters and 1 son. Income of the twin daughters is 2,000 per annum, and that of his son is 1,200 per annum. Compute the income of Mr. and Mrs. Ram. Okay, next. Income from securities is over. Next, income of minor children. Okay, na? Yes, sir. Sir. Next, Okay, sir. twin daughters are. Yes, sir. Twin daughters Yes, sir. are. Yes, sir. Sir.
twin daughters. It's okay. First twin daughters లో ఒక పిల్లకాయకి 1000. It's okay. Less exemption 1500. 1500 or 1000, whichever is 1000. No lower. Nil. Next second daughter 1000. 1000 exemption Exemption. 1000. 1000. nil. Okay. Son. Next Yes, sir. son కి ఎంత 1 son. Son 1200. 1200. exemption ఎంత 1200. 1200. ఎంత మంది పిల్లకాయలు ఉంటే అంత మంది పిల్లకాయలు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? No, sir. లేదు సార్. No, sir. వాట్ ఈస్ ద గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్? 3,50,000. 3 lakhs. 3,50,000. 50,000. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. మరి రిమైనింగ్ వాళ్ళందరికీ 3,50,000 వచ్చిందా 4 lakhs వచ్చిందా? సార్ నేను తప్పు చేశాను సార్. నువ్వు తప్పు చేసావమ్మా? సమ్ తప్పు చేశాను సార్. ఆ? సమ్ తప్పు చేశాను సార్. 4 lakhs వచ్చింది కానీ క్లబ్బింగ్ ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ డైరెక్షన్ మిస్సెస్ రామ్ సాలరీలో ఉంది. నేను సరిగ్గా జేపీ మీరేనా? సార్ నేను రోహిత్ ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాళ్ళమ్మా ప్లీజ్ సార్. Yes, sir. ఈ పాయింట్ మీరు అక్కడ ఆన్సర్ అసలు మీరు అసలు ఎప్పుడూ కన్సిడర్ చేయొద్దు. మీరు కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. సార్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు సార్. అమ్మ తేజ. Yes, sir. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే 21st నుంచి క్లాసెస్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. Okay, sir. తెలుసా తెలుసు సార్. అమ్మా? తెలుసు సార్. 21st నుంచి మంత్ 21st నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Okay, sir. మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ మెటీరియల్ లేకుండా ఏం చేస్తున్నారు? 357 ఓపెన్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 357 ఓపెన్ చేయండి. ఎస్ సార్. 357 లో కామన్ పాయింట్స్ ఫర్ క్లబ్బింగ్ అని ఉందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. అందులో 5th పాయింట్ ఎవరైనా చదవండి అమ్మా. Section 60 to 65 of the Act provides for clubbing of income in the hands of the transferor under different situations. Wait. Mention that income. Madam, wait. Sir, if clubbing is applicable, in whose hands the income will be taxable? ట్రాన్స్ఫర్. Transfer, sir. ఆయన క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ It needs mention that income which is subject matter of clubbing shall first be computed in the hands of transferee recipient, as if it is the income of the recipient under the appropriate head of income after availing all the permissible exemptions, allowances, deductions, etc. applicable under the relevant head in which it falls. Income so wait. Underline, sir. After availing all the permissible exemptions, allowances, deductions, etc. applicable under the relevant head in which it falls. Income so computed under the relevant head shall be included in the total income of the transferor under the same head of income. నేను మీకు ఈ పాయింట్ నోట్ చెప్పినట్టున్నానమ్మా. Sir. మీకు Yes, నోట్ sir. లో చెప్పినట్టున్నాను, చూడండి కావాలంటే. ఐ థింక్ నోట్ 6 ఆర్ నోట్ 7. ఈ నోట్స్ లో సార్. నోట్ 5 సార్. నోట్ 5 చెప్పానా? Yes, sir. మీరు చాలా మంది, ఎంతమందికి 4 lakhs ఆన్సర్ వచ్చింది నిజం చెప్పండి. నాకు కరెక్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఎస్. ఆన్సర్ ఎంత కరెక్ట్? 3,50,000, sir. నెక్స్ట్ తర్వాత రిమైనింగ్ మిస్సెస్ రామ్ చేద్దామా? Yes, sir. Particulars rupees. What is the income from house place? Okay, next gross annual value. 1,44,000. 1,44,000. 1,44,000. What is the month? It's again rent per month. 12,000. 12,000. 12. 1,44,000. Less municipal taxes nil. Time late అవుతుంది. Municipal taxes nil.
Net annual value. Annual value. Very good. Net annual value. 1,44,000. Less standard deductions. Less standard deductions. At the rate 30%. Deductions and Section 24. subsection 50% of net annual value. Class A nega? Yes, sir. Sir, 43,200. 3,200. 1 lakh 8. Sorry. Interest on borrowed capital nil. Illa? Very good. One lakh 8,000. 1 lakh 800. 800. ఇది కంప్యూటెడ్ ఇన్కమ్ కదమ్మా? Yes, sir. Yes. ఇది నేను చెప్పిన హౌస్ ప్రాపర్టీ అయినా మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు నాకు? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ మీకు అయిపోయినట్టుంది కదా హౌస్ ప్రాపర్టీ? Yes, అయిపోయింది sir. సార్. నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్ సార్? No, sir. క్లబ్బింగ్ లో మీరు ఇది ఒక కొత్త పాయింట్ నేర్చుకున్నట్టేనమ్మా. అంతకుముందు మీకు ఎవరు చెప్పుంటారు నాకు తెలిసైతే. sir. ఏమ్మా సార్ Yes, sir. ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ సార్. ఓకే, రోజుకి ఈ రోజు ఆ ముగ్గురు ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారో మీరే చెప్పండి ప్లీజ్. ఆ ముగ్గురు పార్టిసిపేట్ చేస్తే చాలు, లేదా 5 members పార్టిసిపేట్ చేయండి. 5 members చేస్తారు. మీరే చెప్పండి సార్. నేను చెప్పను సార్. ఎస్ఐ నేను చెప్తుంటే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుట్లా. ప్లీజ్ మీరే చెప్పండి ఎవరు 5 members రెస్పాండ్ అవుతారు. భువనేష్. భువనేష్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్. చిన్నమ్మాయుడు సార్. ప్రతిరోజు చిన్నమ్మాయుడేనా? వద్దురండి సార్ అయితే. సార్ సోమశేఖర్ సార్. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చిన్నమ్మాయుడు ఎస్కే వింటాడు. సోమశేఖర్ నువ్వు కూడా వింటావు ఎస్కే. నెక్స్ట్ ఇంకా సార్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకే బాగా వస్తాయి ప్లీజ్. Tejaswini, sir. తేజస్విని అమ్మా ఉన్నారా మీరు? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫైవ్ మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతున్నారా? సార్ మానస. మానస వెరీ గుడ్. విజయలక్ష్మి సార్. విజయలక్ష్మి. రే నాయనా ఇంతమంది ఉన్నారు ఎందుకురా కౌంటింగ్ కి? అమ్మాయిలకి ఛాన్స్ ఇద్దాం సార్. ఏంటా ఇచ్చేది మీరు ఛాన్స్? బోడి వృద్ధాయిలారా సిగ్గుగా ఉండొద్దు. కాంపిటీషన్ ఏదిరా బాబు? 5 members లో 3 వాళ్ళకి ఇస్తే ఇంక మనకే ఉండరా దరిద్రులారా. నెక్స్ట్ 4th member కూడా వాళ్ళేనా ఇక్కడ? భార్గవ్ సార్. ప్రణీత్ సార్. అమ్మా ప్రణీత్. భార్గవ్ సార్. భార్గవ్. ప్రణీత్. భార్గవ్ నువ్వు ఎటు పార్టిసిపేట్ చేస్తావమ్మా? ఎస్ఓకే మీరు ఎస్ఓకే కేర్ఫుల్ గా వింటారు. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు సార్. ప్రణీత్ వద్దులేమ్మా నువ్వు వింటావు. ఎస్ఓకే చూస్తున్నాం కదా మనం ఎస్ఓకే 1 month నుంచి క్లాసెస్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సార్. సంతోష్ తెలుసా సార్ మీకు? అమ్మా సంతోష్. సంతోష్ మేబీ ఫేస్ చూస్తే ఐడెంటిఫై చేస్తాం, మీరేమో ఫేస్ కనపడతలేదు. సరే రాశాను సార్ నా పేరు కూడా. సంతోషా? ఓకే వెరీ గుడ్. ఎక్కడ కూర్చుంటావు ఐడియా ఉంటే ఓకే చెప్తాను సార్. ఎక్కడో మూల కూర్చుంటాను సార్. వాడు అప్పుడప్పుడు వస్తాడు సార్. అప్పుడప్పుడు వస్తారా? సార్ ట్యాక్స్ క్లాస్ రోజు వస్తాను నేను. వెరీ గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్. ఓకే సంతోష్, భువనేష్, తేజస్విని, మానస అండ్ విజయలక్ష్మి మీరు ఎస్ఏకే 5 members ఎస్ఏకే దట్ మీన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి సార్. ఏది అడిగినా కానీ ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి. ఓకే డౌట్ ఏమన్నా ఉంటే ఎస్ఏకే సార్ మిగతా వాళ్ళని రిమైనింగ్ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు సార్. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ సార్. ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా. ఇది అయిపోగానే నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? మార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎనీ డౌట్ సార్? నో సార్. సార్ వాళ్ళొక్కళ్ళనే కాదు రిమైనింగ్ మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు సార్. ప్లీజ్ ఆన్సర్ చెప్తే నేనేమి వద్దన్నాయా సార్? ప్లీజ్ సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వేర్ any asset has been transferred by the spouse to the another without consideration and the spouse has invested in the invested as a capital contribution. That means for suppose let us take one example sir, listen carefully. Mr. A and also Mrs. A. That means Mr. A given as a gift to the Mrs. A. That means 5 lakhs gift ఇచ్చాడు అనుకుందాం సార్.
First of all, this 5 lakhs gift is in the hands of Mrs. A. Is it taxable or not taxable? Not taxable. Are you sure? Taxable, sir. Yes, sir. Gift received from the husband is not taxable. As again, husband is covered under the definition of the relative. Are you okay? Yes, sir. Next, second point, if this 5 lakhs is invested as a capital contribution, as again in the sole proprietary concern, and also if it is invested as again capital contribution in the partnership form లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎలా, as again sole proprietary concern లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎలా అనేది very important. అడిగాడని కూడా తెలియదు సార్. as again in this case, if it is invested as a sole proprietary concern, it's again to the extent of his or her capital contribution, it's again such amount will be clubbed in the hands of the transferor, provided that such amount is as again cut off date is as again on the 1st April of the relevant previous year. As again 1st April లోనే as again consider చేయాలి సార్. If the same amount is invested on the 1st April of the relevant previous year, other than 1st April, 2nd April, 3rd April, as again on or after 1st April, that means after 1st April clubbing provisions is not applicable. Okay, first example తీసుకొని చెప్తాను సార్. as again listen carefully. Mr. A, Mrs. A, as again Mr. A started as again his business sole proprietary concern as again in the previous year as again 18-19. Previous year 18-19 లో capital as again 10 lakhs తీసుకొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడమ్మా. as again నెక్స్ట్ ఈ 10 lakhs బిజినెస్ లో స్టార్ట్ చేస్తే మన వాడికి ప్రీవియస్ ఇయర్ 18-19 లో 5 lakhs లాస్ వచ్చింది సార్. as again నెక్స్ట్ 19-20 ప్రీవియస్ ఇయర్ కి as again 19-20 ప్రీవియస్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్? 5 lakhs. What is his opening capital? 5 lakhs. What is the initial capital? 10 lakhs. 18-19 loss. 5 lakhs. 5 lakhs కాబట్టి 6 lakhs లాస్ తీసుకుంటున్నానమ్మా. ఎస్ఏ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్. 19-20 what is our capital? 4 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs. మన వాడికి బిజినెస్ చేయడానికి భయంగా ఉంది సార్. ఎస్ఏ నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఏ ఎస్ఏ 10 lakhs gifted to Mrs. A. ఎంత గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు? 10 lakhs. 10 lakhs. Yes, out of this SK Mrs. A మొత్తం SK ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు సార్. 6 lakhs has given as a SK capital contribution in his form. Mrs. A ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? 6 lakhs. SK Mrs. A కి మిస్టర్ ఏ దగ్గర నుంచి ఎంత గిఫ్ట్ వచ్చింది? 10 lakhs. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? 6 lakhs. 6 lakhs. SK గిఫ్ట్ అమౌంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్? 1920 ఏనా? Yes, sir. 1920 ఏనా? Yes, sir. Yes, in this case, if the gift amount is again 1/4/2019 and also amount is also invested on 1/4/2019, what is the total gift amount received? 10 lakhs. Amma? 10 lakhs. 10 lakhs. What is the again gift amount invested? 6 lakhs. 6 lakhs. 6 lakhs. మొత్తం ఇప్పుడు ఇనిషియల్ క్యాపిటల్ ఆయన దగ్గర టోటల్ ఎంత ఉంది? 10 lakhs. Yes, again ఫస్ట్ డే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఇచ్చారా? Yes, sir. Yes, again in this case clubbing is applicable or not applicable? Applicable, sir. Applicable. Yes, sir. 1920 లో ఎస్ఏ ప్రాఫిట్ 3 lakhs వచ్చిందమ్మా. మన మేడం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో లేదో 3 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. మొత్తం టోటల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎస్ఏ 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 3 lakhs. 3 lakhs. అర్థమైందా? Yes, sir. ఈ 3 lakhs లో మేడం ప్రాఫిట్ ఎంతో చూద్దాం. 3 lakhs into 6 lakhs Divided by 10 lakhs. 10 lakhs. How much? 1,80,000. 1,80,000. 1,80,000. ఈ 1,20,000 ఎవరిది? Mr. A. Sir, yes, sir. 5,20,000. For this 1,80,000, clubbing is applicable or not applicable? Applicable. Not applicable. Hey, clubbing is applicable, sir. Such amount is also invested on the 1st April. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Clubbing is also applicable. Yes, again, next 7 lakhs for the previous year 1920 income. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. Listen carefully. Next year రండి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి? 2021. నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు డౌట్ అడగండి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి?
2021. Yes, sir. Next, Mr. A capital ఎంత 5 lakhs 20 or 7 lakhs sir? 7 lakh. 7 lakh. sir. 7 lakhs ఎలా అవుతుంది సార్? ఈ 1 lakh 80 ఎవరిది? Mr. A, madam. మేడం ది. Madam. మేడం ఇన్కమ్ ని క్లబ్ చేస్తున్నా అంటే మన క్యాపిటల్ ఎంత? 5,20,000. మేడం ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 1,80,000. 6 lakhs. 6 lakhs ప్లస్ Plus 1 lakh. 1,80,000. 7 lakh. పాయింట్స్ చెప్తాను, మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 2021 మన మిస్టర్ ఏ క్యాపిటల్ ఎంత? 5,20,000. 5,20,000. మిసెస్ ఏ 6 lakhs plus 1,80,000. 1,80,000. Yes, sir. Sir. This is a 5 lakhs 20. Next 7 lakhs 80. Okay. Yes, sir. Sir. నెక్స్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను సార్. ఓకే, 4 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చిందమ్మా. ఓకే, Okay, sir. అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్రీషన్ టు ద ఇన్కమ్ ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. ఈ 1,80,000 కి మళ్ళీ క్లబ్బింగ్ అప్లై అవ్వదు. అంటే ఓవరాల్ గా నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశా? 11,20,000 ఆర్ 13 lakhs. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశానమ్మా? 11,20,000 10 lakh invest చేశారు, sir. ఈ 1,80,000 అసలు 1,80,000 కన్సిడర్ చేయకూడదు సార్. Yes, sir. Yes, sir. అది ఎక్రీషన్ కదా, పాయింట్ కూడా చెప్పా. Yes, sir. ఎక్రీషన్ టు ద ఇన్కమ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్ షాల్ నాట్ బి క్లబ్డ్ అని చెప్పి మార్నింగ్ కూడా ప్రాబ్లం చేసాం. Yes, Yes, sir. sir. అంటే ఓవరాల్ గా ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాం? 11 11 lakh 5,20,000. 11,20,000 కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 4 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs ఏనా? Yes, sir. Sir. Yes, sir. మన షేర్ ఎంత? మన 5,20,000. మేడం షేర్ ఎంత? 6 lakhs. 6 lakhs. ఈ 6 lakhs మేడం కి ఎవరు ఇచ్చారు? Mr. A. మిస్టర్ ఏ గిఫ్ట్ గానే ఇచ్చాడు కదా. Yes, sir. ఎంత అమౌంట్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు? 10 lakhs. 10 lakhs. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఏనా? Lakhs. Yes, sir. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. ఇఫ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఏ లోన్ గా ఇచ్చారనుకోండి సార్, క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ డస్ నాట్ Not అప్లై. applicable, sir. అర్థమైందా? Not applicable. ఓకే, Yes, sir. నెక్స్ట్ Yes, sir. వెయిట్ Sir, వెయిట్ చెప్పండి. 13 lakhs కి ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టుగా మనము రిమైనింగ్ 1,80,000 కన్సిడర్ చేయట్లేదు కదా. చెయ్యం సార్, అది అది ఎక్రిషనల్ ఇన్కమ్ కదమ్మా. క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ గురించి కాదు సార్, టోటల్ అది ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే కదా సార్ మన ప్రాఫిట్ వచ్చేది. ఆ టోటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా నేను మీకు అదే పాయింట్ చెప్పా. ఎక్రిషన్ టు ది ఇన్కమ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్. ట్రాన్స్ఫర్డ్ అసెట్ ఏంటి? 6 lakhs ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. ఎక్రిషన్ ఏంటి? 1,80,000. ఎస్ సార్. ఈ ఇన్కమ్ వచ్చే ఇన్కమ్ అసలు క్లబ్బింగ్ చెయ్యం. ఎస్ సార్. ఓకేనా? అంటే అది కాదు సార్, అప్పుడు అది మళ్ళీ క్యాపిటల్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి మళ్ళీ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా సార్. అసలు 1,80,000 తీసుకోము, కన్సిడర్ చెయ్యం. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది మిస్సెస్ ఏ చేతిలో taxable అవుతుంది. మిసెస్ ఏ హ్యాండ్స్ లో టాక్సబుల్ అవుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే సార్. మీరు ఫర్దర్ గా వింటే ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. ఓపిక పట్టండి. ఎక్స్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ ఆన్ 1st April 2019. మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ ఆన్ 1/4/2019. ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్ నేను ఇంకా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లెక్కల్లా. ఓకేనా? Yes, sir. విత్ ఏ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 5 lakhs. What is the initial capital? 5 lakhs. On 10/4/2019, Mrs. X, that means Mr. X gifted an amount of rupees 5 lakhs to Mrs. X. మళ్ళీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చానమ్మా. ఎంత గిఫ్ట్ ఇచ్చాను? 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది Mrs. X, this 5 lakhs is taxable or exempted? Exempted. Exempted. ఆ పాయింట్ సూపర్ చెప్తున్నారు సార్. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ డేట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. డేట్ ఎప్పుడు ఇచ్చాను? 10/4/2019, sir. 2019. On the same date, the entire amount is given as a capital contribution. That means proprietary concern లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఓవరాల్ గా ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? 10 15 lakhs. lakhs. 5 lakhs ఎవరిది? Mr. A. Mr. X. Mr. A. ఈ 5 lakhs ఎవరిది? Mrs. X. మిస్సెస్ ఎక్స్ కి 5 lakhs ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Mr. X. మిస్టర్ ఎక్స్ దగ్గర నుంచి. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఈస్ for the previous year 1920 profit is 2 lakhs. What is the profit? 2 lakhs. 2 lakhs.
ఎస్గే 1/4/2019 అంటే ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ అమ్మా? 1920. 1920. 1920. 1920. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 80. 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. ఎక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 5 lakhs. 5 lakhs. ఎక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 5 lakhs. వాట్ ఇస్ ద 5 టోటల్ lakhs. ఇన్వెస్ట్మెంట్? 10 lakhs. 10 lakhs. ఎక్స్ గిఫ్ట్ అమౌంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1/4/2019. 14 10 10-4. 2019. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు? Same date. ఫస్ట్ ఏప్రిల్. అసలు గిఫ్ట్ 10 ఏప్రిల్, 10 ఏప్రిల్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఎలా ఉంది సార్? ఎస్ సార్, ఆ రోజున ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు లెక్క. సేమ్ డే ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎస్గే గిఫ్ట్ రిసీవ్డ్ డేట్ ఎప్పుడు? 10/4/2019. 4/2019. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేట్ 10/4/2019. clubbing is applicable only such gifted amount is invested on the 1st April. April Yes, of sir. the previous year. అర్థమైందా? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. In this case, for this 2 lakh, clubbing provisions will be applicable or not applicable? Not applicable. Applicable. Clubbing is not applicable. In whose hands the income will be taxable? Transfer. Mr. X. Mr. X. X. Okay. Next previous year ఏంటి? 2021 ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 7 lakhs. 7 7 lakhs. lakhs. మేడం అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యాడా? Yes, sir. Yes, sir. 12 lakhs ఇన్వెస్ట్ 12 lakhs. చేస్తాను. Yes, sir. ఓకే. ప్రాఫిట్ 4 lakhs వస్తుందమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్? 4 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs. 4 lakhs. అయిందా? Yes sir. Yes, sir. 12 lakhs కు 4 lakhs అయితే 7 lakhs కి ఎంత? 12 కి 4 into 7, 4 into 7 అంటే 30. ఓ 2 lakhs 33,000. 2,33,000. 2,33,000. 333. 1,66,667. కరెక్టేనా? 67. Yes sir. Yes, sir. This 2,33,333 will be taxable in hands of the Mr. X. No problem. This 1,66,667 will be taxable in hands of the Mr. 6. Mr. X sir. Mr. Mr. X. X sir. Mr. X ఎలా అవుద్ది? Yes, sir. Yes, sir. క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ. ఈ 1,66,667 యాక్చువల్ గా ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? Mr. X. Mr. X. Mrs. X, sir. మిస్టర్ ఎక్సా మిసెస్ ఎక్సా? Mr. Mrs. X, sir. ఈ ఇన్కమ్ రావడానికి రీజన్ ఎవరు? మిస్టర్ ఎక్సా మిసెస్ ఎక్సా? Mr. X, sir. నెక్స్ట్ ఆ 5 lakhs ఎలా ఇచ్చాడు? Gift గా ఇచ్చారు Gift. సార్. అది ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే ప్రాఫిట్ వచ్చింది. Yes sir. Yes, sir. Sir. నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి? Increase. 21, 22 sir. 21, 22. 21, నా 22. క్యాపిటల్ ఎంత? నా క్యాపిటల్ 92,333. వైఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 6,66,667. పొగులుద్ది. 5 lakhs. 6,66,666. 5 lakhs. 5 lakhs, sir. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. అయ్యా Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఓకే. Okay, sir. Yes sir. డౌట్ ఏమన్నా ఉంటే అడగొచ్చు. మళ్ళీ ఇఫ్ అమౌంట్ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లోకి వెళ్తున్నా. అమౌంట్ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది ప్రొప్రైటరీ ఫామా పార్ట్నర్షిప్ ఫామా? Proprietary firm. ప్రొప్రైటరీ ఫామ్ అర్థమైందా? Yes, sir. Sir. Yes sir. అమ్మా Yes, sir. Yes, sir. ఓకేనా? Yes sir. If the amount is invested in the partnership form, that means ABC and Co, a firm of SK chartered accountants. On that A, B, C partners, Mrs. A is also SK chartered accountant. She is also joining in the SK. She is also joining as a partner in the firm of SK ABC and Co. Okay, అర్థమవుతుందా? Yes sir. ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు? 3 or 4? 3 partners. 3 పార్ట్నర్స్. అడ్మిషన్ ఎవరు ఎంట్రీ అవుతున్నారు? Mr. C. This is A. Okay. Next. And also 4 partners. Yes, okay. Next. మీరు చిన్నప్పుడు చేసి ఉంటారా? అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్ ఏవో చేసి ఉంటారు. ఓకేనా? అవునవును సార్. Yes, sir. ఓకేనా? ఎస్. ఇక్కడ నేను పార్ట్నర్ గా తీసుకోవట్లేదు సార్. మిసెస్ ఏని ఎస్గే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. ఏ, బి, సి పార్ట్నర్స్. మిస్టర్ ఏ గివెన్ యాజ్ ఏ గిఫ్ట్ టు ది ఎస్కే మిసెస్ ఏ. ఎస్కే 5 lakhs గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం సార్. ఎస్కే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్? Exempted sir.
Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. It's okay. Next, again ఈ 5 lakhs Mr. A కి క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ గా ఇచ్చారు సార్. ఎలా ఇచ్చారమ్మా? Capital contribution. క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ గా ఇస్తే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఎస్గే పార్ట్నర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనుకుంటా. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఎమ్మా Yes, sir. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ లో మిస్టర్ ఏది ఉంది, మిస్సెస్ ఏది ఉంది. కరెక్టేనా? Yes, sir. Basically, only interest received to the extent of her capital contribution. Okay? Out of gift given by Mr. A. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Yes, sir. గిఫ్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? Mr. A. గిఫ్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? Mr. A. ఎవరికి ఇచ్చాడు? Mrs. A. మిస్సెస్ ఏ కి. ఓకే. నెక్స్ట్ మిస్సెస్ ఏ మళ్ళీ మిస్టర్ ఏ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ఎలా ఇస్తున్నారు? Capital క్యాపిటల్ contribution. కాంట్రిబ్యూషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. That means such interest will be clubbed in the hands of the Mr. A only. Mr. A only. Only interest will be clubbed. What about salary, bonus? Next, salary, bonus, commission given to the Mrs. A. Mrs. A కి ఇంకేమన్నా ఇస్తున్నారు అనుకోండి సార్, శాలరీ కానీ బోనస్ కానీ కమిషన్. మళ్ళీ అక్కడ కూడా మీరు ఇంకోటి వెరిఫై చేసుకోవాలి. 6412. వెరీ గుడ్ బాయ్. వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ విత్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, such salary or bonus or commission is taxable in hands of the Taxable in the Mrs. A. extraordinary point sir. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్, అసలు టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా గానీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ క్లబ్బింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? Applicable. అర్థమైందా? Sir. What about share of profits? Share of profits received by partners from its partnership firm, taxable or exempted? Exempted. Under section 10 subsection 2A. చెప్పారా? Yes, sir. చెప్పారు. Yes, sir. రెండు కేసులు ఉన్నాయి. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Yes, sir. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇస్తా, నిన్న చెప్పినట్టు రాసుకుంటారా? Yes, Yes, sir. 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 ఒకసారి ప్రొపరేటర్ బేస్ దగ్గర వారా సార్? సార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత డిక్టేట్ చేసిన తర్వాత డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఓకే సార్. టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. సెట్ ఆఫ్ లోకి వెళ్ళాలి. చిన్న చాప్టర్స్ తొందరగా అయిపోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, నోట్ డౌన్. Where any asset has been transferred by A. Where any asset has been transferred by A. Where any asset has been transferred by a spouse to another, అంటే ఓన్లీ స్పౌస్ టు స్పౌస్ ఏనమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. స్పౌస్ టు అనదర్ and such asset has been invested by the spouse. Such asset has been invested by the spouse. Case 1 చూడాలి. Case 1, proprietorship business. రాసారా? Yes, sir. Proprietorship business. Okay. Yes, sir. Amount to be clubbed is equal to నేను చెప్పినట్టు రండి. Total income of business, total income or profit of the business into ఎక్కడే లేపేస్తా. Total income or profit of the business into రాసారా? Yes, sir. amount invested by the transferee na transferara?
amount invested by the transferee in the business. Amount invested by the transferee in the business. Why? In the business. Avala, on the first day of Relevant previous year. wonderful relevant previous year. First day of relevant ane kanna kuda first day of April. First day of April. Rasera, Yes, sir. Yes, sir. first day of April underline cheyandi, divided by Total investment. total. Good boy. Total investment. క్లబ్బింగ్ అప్లై అవ్వాలంటే ఫస్ట్ డేనే తీసుకోవాలి, కట్ ఆఫ్ డేట్. చాలా మందికి తెలియదు సార్ అది. ఈవెన్ నేను క్వాలిఫై అయ్యి కోచింగ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలుసయ్యా టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? Yes, sir. ఇది ఓకే. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటారా? ఎగ్జాంపుల్ 1. ఎమ్మా Yes, sir. Yes, sir. ప్రతి దాంట్లో అన్నిట్లో ఓకే. నెక్స్ట్ అబ్బాయిల ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. మిస్సెస్ రోహిణి started one business. Mrs. Rohini started business on 1st April 2019. 1st April 2019 with the initial capital of rupees with the initial capital of rupees 10 lakhs, out of which rupees 5 lakhs were given by out of which rupees 5 lakhs were given by Rasera. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Even Rasaru, 5 lakhs. Mrs. Rohini. 5 lakhs were given by Mr. Ravi. Mr. Ravi as a gift. Mr. Ravi as gift on 1/4/2019. On 1/4/2019. Sir. On 1/4/2019. Full stop. Wait, sir. అంతవరకు ఆగండి. మిస్సెస్ రోహిణి క్యాపిటల్ ఎంత? 10 lakhs 5 lakhs? 5 lakhs, sir. బట్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 10 lakhs. Yes, ఆ 5 lakhs ఎవరు ఇస్తున్నారు? Mr. Ravi. Mr. Ravi. మిస్టర్ రవి ఎవరికి ఇస్తున్నారు? Mrs. Mrs. Rohini. Rohini. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the total amount of investment? 10 10 lakhs. lakhs. Yes, a gift is received on 1st April ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. Investment is also 1st April ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. stop. Mrs. Rohini received rupees 2 lakhs. Mrs. Rohini received rupees 2 lakhs as profit during the previous year 1920. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. ఇప్పుడు క్లబ్బింగ్ అప్లై అయిద్దా? Apply Yes, sir. అవుతుంది. అమ్మా, Yes, sir. clubbing is applicable in whose hands the income will be taxable? Mr. Ravi or Mrs. Rohini? Mrs. Rohini. 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 Clubbing is applicable? Yes, Yes, sir. sir. Great. Amount to be clubbed is equal. నేను చెప్పిన ఫార్ములా అప్లై చేయండి. What is the profit?
2 lakhs. lakhs. Yes, sir. What is the amount invested? 10 lakhs. 10 lakhs. మాడు పగిలిద్ది. అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ది ట్రాన్స్ఫరీ ఎంత? 5 5 lakhs. lakhs. 2 lakhs. ఫస్ట్ 5 lakhs. Divided by 10 Yes, lakhs. 10 lakhs. First 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. Amount to be clubbed in the hands of రవి ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. రిమైనింగ్ 1 lakh ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ట్యాక్సిబుల్ అవుద్ది? Ravi. అవి ఒరే Ravi. స్వామి. An amount is to be clubbed in the hands of the Ravi 1 lakh. Remaining 1 lakh ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ట్యాక్సిబుల్ అవుద్ది? Mrs. Rohini, sir. Rohini, sir. Yes, yes, sir. Rohini. ప్రజెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి? 1920, 1920. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటి? 2021. 2021. రోహిణి దగ్గర ఎస్కే ఆమె 5 lakhs ఆమె ప్రాఫిట్ ఉన్నట్టుంది. 1 lakh ఉందా? 1 lakh. Yes, sir. Yes, sir. మొత్తం ఎంత ఉంది? Yes, sir. 6 lakhs. 6 lakhs. 6 మళ్ళీ lakhs. హస్బెండ్ గిఫ్ట్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. sir. మళ్ళీ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? 11 11 lakhs. 11 lakhs. అర్థమైందా? Yes, sir. మరి ఈ 1 lakh ఏంటి సార్? ఈ 1 lakh అసలు ఎస్కే క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ లోకి రాదు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇయర్ కి Yes, sir. ఇప్పుడు అర్థమైందయా? Yes, Yes, sir. sir. మనం వాళ్ళు అడిగింది ఇక్కడ వరకే కాబట్టి ఇక్కడ వరకు చేసేయండి. అమౌంట్ టు బి క్లబ్డ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది రవి. Okay. సొల్యూషన్ రాసారా? ఇక Yes, Yes, sir. sir. Rasham. amount to be clubbed in the hands of the Ravi is equal 2 lakhs into 5 lakhs divided by 10 lakhs into 1 lakh. 1 1 lakh. lakh. What about remaining 1 lakh? Mrs. Rohini చేతిలో Rohini, sir. Okay, అంటే మిస్సెస్ రోహిణి ఓన్ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakhs. ఓన్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓన్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు ఎంత? 6 lakhs. 6 lakhs. ఇప్పుడు 6 lakhs. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో కూడా అర్థం కావట్లా. నేనేమి కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లా మిమ్మల్ని. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 చేద్దామా? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మారుస్తున్నాను సార్. మిస్టర్ రామ్ started one business. Mr. Ram started one business on 1/4/2019. Mr. Ram started one business on 1/4/2019 with a capital of rupees 5 lakhs. With a capital of rupees 5 lakhs. Mr. Ram started one business on 1/4/2019 with a capital of rupees 5 lakhs. అర్థమైందా? Yes, sir. Full stop. On 10/4/2019, on 10/4/2019, comma, on 10/4/2019. రాశారా? Yes, sir. Mrs. Sita gifted a sum of rupees 5 lakhs to Mr. Ram. Mr. Ram. ఓకేనా? Yes, sir. ఫస్ట్ బిజినెస్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? Mr. Ram, sir. రామ్. సీత గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఎంత గిఫ్ట్ ఇచ్చారు? 5 5 lakh. 5 lakhs. lakhs. ఏ డేట్ ఇచ్చారు? 10/4/2019. 10/4/2019. 10/4/2019. డేట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ఇక్కడ గివర్ ఎవరు? Mrs. Sita. Sita. రిసీవర్ ఎవరు? Ram. Ram. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏనా? Yes, sir. Yes, sir. Gift amount is taxable or not taxable? Not taxable. Not taxable. కంటిన్యూషన్ ఏనమ్మా. ఫుల్ స్టాప్ ఏమీ పెట్టద్దు. కామా which he invested As on same day. which he invested in his business on the same day. Which he invested
in his business on the same day. Okay na? Yes, Okay, sir. Full stop. The total profits for the year 1920, the total profits for the year 1920, the total profits for the year 1920, the total profit for the previous year 1920 is rupees 2 lakhs. Wait. Sir, Sir. wait. Problem ఒకసారి మీరు అందరూ చదవండి. In this case, clubbing is applicable or not applicable? Not applicable. Not applicable, sir. Why, sir? After 1/4/2019. 1/4/2019. Very good, sir. Gift amount ఎప్పుడు వచ్చింది? 10/4/2019, sir. అంటే ఆ ఎంటైర్ ప్రాఫిట్ ఎవరిది? మిస్టర్ రామా, మిస్సెస్ సీతానా? Mr. Ram. Mr. Ram, sir. వెయిట్ 2019-20 వెయిట్ అమ్మా. రామ్, సీత. రామ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakhs. సీత క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakhs. 10/4/2019 ఏనా? Yes, Yes, sir. sir. 19-20 ప్రాఫిట్ ఎంత? 2 2 lakhs. 2 lakhs. lakhs. ఎంటైర్ 2 lakhs రామ్ కే ట్యాక్సబుల్ అనుకుంటా. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 క్లబ్బింగ్ అప్లై అవ్వదు. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రామ్ ఓన్ క్యాపిటల్ ఎంత? 7 lakhs. 7 lakhs. సీతాది ఎంత? 5 5 lakhs. lakhs. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. షోరా? Yes, sir. Yes, sir. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కి వెళ్దాం. 2021 అర్థమవుతుందా? Yes, sir. 2021 లో ప్రాఫిట్ ఎస్కే 4 lakhs వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్? 4 lakhs. ఎస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 క్లబ్బింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? Applicable, sir. Applicable, sir. Sir. Yes, sir. Applicable, sir. Sure, sir. Applicable. ఫస్ట్ ఏప్రిల్ లో 5 lakhs ఉంది కదా సార్. ఎస్ అంటే ఈ 4 lakhs ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చింది? 12 12 lakhs. lakhs invest చేస్తే వచ్చింది, sir. అంటే 5 lakhs డివైడెడ్ బై అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్ఫరీ డివైడెడ్ బై 12 lakhs. 12 lakhs. Yes, హౌ sir. మచ్? 1,66,667. 1,66,667. ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ట్యాక్సబుల్? Sita. Sita. రిమైనింగ్ 2,33,333. Ram. Mr. Ram. నౌ ఓకేనా సార్? Yes, sir. నౌ ఓకే? Yes, sir. ఆర్ యు షూర్? Yes, sir. సార్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ సార్. Sir. Okay, sir. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూషన్ చేయండి అమ్మా. ఇన్ దిస్ కేస్ the profits from the business shall not be clubbed. The profits from the business shall not be clubbed in the hands of shall not be Mrs. clubbed in the hands of Sita. Mrs. Sita for the previous year 1920. Mrs. Sita for the previous year 1920. For the previous year 1920, because the amount was not invested. 1/4/2009. Because the amount was not invested in the business. Because the amount was not invested in the business. On the first day of the Relevant previous year. very good. On the first day of the relevant previous year. Relevant previous year or April. Okay. సార్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఇయర్ 2021 లో ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసినా సరే క్లబ్బింగ్ అవుతుందా? క్లబ్బింగ్ అప్లై అయింది. ఇక 5 lakhs గిఫ్ట్ ఎస్కే సీతా రామ్ కి ఇచ్చినట్టే కదా, రామ్ దగ్గరే ఉన్నట్టు కదమ్మా. అవును సార్. ఓకేనా? మీకు ఏ టైంలో డౌట్ వచ్చినా ఎస్కే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుందని ఇచ్చానయ్యా. అర్థమైందా? Yes, sir. సారు Yes, sir. కేసు 2కి వెళ్దామా?
ఎస్ సార్. కేస్ 2 ఏంటి? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. పార్ట్నర్షిప్. అమౌంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ Partnership. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. amount is invested in a partnership firm. Amount is invested in a partnership firm. Okay, next. పైన ఇంకా తిరిగి ఏముంది లేదు సార్. అమౌంట్ టు బి క్లబ్డ్ సేమ్ పాయింటే, కాకపోతే ఇక్కడ అక్కడ టోటల్ ప్రాఫిట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసా. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎస్కే శాలరీ, బోనస్, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ ఏ పాయింట్ తీసుకోవాలి? ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ది transferee on the same first day of April. On the first day of April. Next, total capital contribution. Total capital contribution of transferee. Continuation, total capital contribution of transferee. Okay. Yes, sir. Total contribution of the capital. Total capital contribution of the transferee. అంటే ఇద్దరిది అమ్మా, ఇద్దరిది కలిపి టోటల్. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుందామా? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ కూడా డేట్ ఏం చెప్తా? ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఏప్రిల్. ఫస్ట్ ఏప్రిల్. ఇంట్రెస్ట్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇక్కడే ఒక నోట్ రాసుకుంటారా? Sir. Yes, sir. చెప్పండి సార్. 1 minute సార్, 1 minute వెంటనే వస్తాను. Salary received by the spouse from the partnership firm. Salary received by the firm, salary received by the spouse from the partnership firm. Salary received by the partnership firm. No, by the spouse. Salary received by the spouse from the partnership firm shall not be clubbed. Salary received by the spouse from the partnership firm shall not be clubbed. ఇక్కడ అందుకే క్లబ్బింగ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టే రాసినట్టున్నా. నెక్స్ట్ నోట్ 2. షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ని రౌండ్ ఆఫ్ కొట్టండి. షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ is exempted. Share of profit in a partnership firm is exempted in the hands of partners under section 10 subsection 2a. Share of profits in a partnership firm is exempt in the hands of partners under section 10 subsection 2a. ఎందుకని సార్?
Already profit. పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ Very good, very good. From tax పార్ట్నర్షిప్ ట్యాక్స్ పే చేస్తుంది. ఇంకొద్దమ్మా నోట్ 3. నోట్ 3. మళ్ళీ మీకోసం ఈ పాయింట్ చెప్తున్నా. నోట్ 3. ఇఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టెడ్, if profit or interest is further invested to earn fresh profit or interest, if profit or interest is further invested to earn fresh profit or interest, to earn fresh profit or interest. అర్థమైందా? Yes, sir. Earn fresh profit or interest, comma, such fresh profit or interest shall not be clubbed. Such fresh profit or interest shall not be clubbed. Okay. Yes, sir. Note 3. 4. Note 3. These two, 3 no 4, I don't know. Okay, next. Clubbing provisions would not apply. Clubbing provisions would not apply where any person. Clubbing provisions would not apply where any person has given a loan to has given a loan to has given a loan has given to a loan has given a loan to loan guy, yeah, loan has given a loan to his or her spouse. లోన్ గా ఇస్తే క్లబ్బింగ్ అప్లై అవ్వదు, గిఫ్ట్ గా ఇస్తేనే క్లబ్బింగ్ అప్లై అయింది. ఆ గిఫ్ట్ కూడా ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఏప్రిల్. ఓకేనా? Yes, sir. మీకు ఎవరికి డౌట్ రాలేదా? లేదు సార్. నాకు డౌట్ వచ్చింది. గిఫ్ట్ ఏమో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇచ్చారు, ఎస్కే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమో 10th ఏప్రిల్ ఇచ్చారు. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎస్కే క్లబ్బింగ్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? క్లబ్బింగ్ నాట్ అప్లికబుల్ సార్. ఎందుకని? సేమ్ అంటే 1/4/2019 లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వండర్ఫుల్ పాయింట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే అయ్యా, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కొంతమంది ఈ మధ్య ఆత్రం వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎస్కే ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టగానే ఎస్కే వడ్డాణాలు చేపించేస్తారు, లేదా హారాలు చేపించేస్తారు. నెక్స్ట్ రింగ్స్ కొని పెడతారు. ఓకేనా? కరువు నుంచి బయటపడ్డాను అనుకున్నాడు సార్ వాడు. అమ్మా, కరువులో నుంచి బయటపడ్డాను అనుకున్నాడు సార్, అందుకే ఇస్తున్నాడు. అదే ఏదో ఎస్కే తొందరగా ఏదన్నా ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదు కాబట్టి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ ఉండదు సార్. ఓకేనా? అవన్నీ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, మనకంటే టాక్సేషన్ తెలుసు. ఎస్ఏ కరువులో ఉన్నవాడికి టాక్సేషన్ తెలియదు నాయన. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్. ఓకే, Yes, sir. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటారమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్కే పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ కి. Yes, sir. రాసుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్. Yes, sir. నెక్స్ట్, మిస్టర్ ఏ is a partner in partnership firm. Mr. A is a partner in partnership firm. Full stop.
his capital in the partnership firm as on. His capital in the partnership firm as on 1/4/2019 was rupees. His capital in the partnership firm as on 1/4/2019 was rupees 15 lakhs. Wait, Mr. A capital enthamma? In lakhs. 15 lakhs, sir. 15 lakhs. Very good. Mrs. A gifted rupees 5 lakhs to Mrs. A gifted rupees 5 lakhs to Mr. A on 1st April 2019. On 1st April 2019, which Mr. A invested in the partnership firm. Mr. A invested in the partnership firm on the same date. That is ఎప్పుడు 1/4/2019. Very good. 2000. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Next. During the previous year 1920, Mr. A has received a sum of rupees 2 lakhs as interest on capital, 2 lakhs as interest on capital, comma, rupees 5 lakhs of salary, 5 lakhs of salary and 10 lakhs as profit. హలో చెప్పు లేదు అవ్వలేదు సరే ఓకే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 3,000. 2 lakhs. శాలరీ ఎంత 5 lakhs. 3 lakhs, sir. అరే యార్ నేను 5 అడిగే lakhs. క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 2 lakhs. శాలరీ ఎంత 5 lakhs. ప్రాఫిట్ ఎంత 10 lakhs. 10 lakhs ఇందులో ఓన్లీ క్లబ్బింగ్ ఏది అప్లై అవుద్ది interest. ఇంట్రెస్ట్ అయినా Yes, Yes, sir. sir. ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఓకే ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్లబ్డ్ కింద రాయండి చూడండి ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్లబ్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ 2 lakhs into ప్రాఫిట్ 2 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది 2 lakhs. 2 lakhs. ఇంటూ మేడం 5 దగ్గర lakhs. నుంచి గిఫ్ట్ ఎంత వచ్చింది 5 lakhs. 5 lakhs. డివైడెడ్ బై 20 lakhs. క్యాపిటల్ ఎంత 3 lakhs. 15 plus 15 5. lakhs. 15 lakhs plus 5 lakhs 20. 5 lakhs. నెక్స్ట్ హౌ మచ్ 50,000. అర్థమైందయా Yes, Yes, sir. sir. ఈ 50,000 ఎవరి హ్యాండ్స్ లో క్లబ్ అయింది Mrs. A. Sorry. Mrs. A. ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్లబ్డ్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో క్లబ్ అయింది సార్ Okay. సార్ గిఫ్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళ చేతిలో ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది సార్. వండర్ఫుల్ బాయ్ నువ్వు కరెక్టే సార్ అందుకే నేను అదే రాస్తున్నా అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్లబ్డ్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మిస్సెస్ ఏ అర్థమైందా Yes, Yes, sir. sir. రిసీవర్ ఎవరు Mr. A, sir. మిస్టర్ ఏ అంటే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ ఆరా ట్రాన్స్ఫరీనా Transferee, sir. Transferee. ట్రాన్స్ఫరీ రిసీవర్ బెనిఫిషియరీ మొత్తం సేమే ట్రాన్స్ఫరార్ ఎవరు అంటే గివరే కదా సార్ Yes, sir. Mrs. A. ఓకే అర్థమైందా Yes, Yes, sir. sir. అందుకే రాసే ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్లబ్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మిస్సెస్ ఏ
ఓవరా? Yes, sir. ఓకేనమ్మా Yes, sir. సార్? ఎనీ డౌట్ సార్? క్లబ్బింగ్ ఈజ్ ఓవర్. ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు చెప్పండి అయ్యా. మార్నింగ్ ఎవరో డౌట్లు అడిగారు సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ సార్. మా తేజస్విని ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏకే, మీరు ఊరు మార్కాపురము విజయనగరం, ఐ డోంట్ నో. ఎస్ఏకే బిఫోర్ లాక్డౌన్ నాకు ఫోన్ చేసినట్టున్నారు. ఎస్ఏకే తను కనెక్ట్ అయ్యారమ్మా. కస్తూరి ఎస్ సార్. కనెక్ట్ అయ్యారా? మరి ఏం మాట్లాడతలేదు తను. మామూలుగా ఆఫ్లైన్ లో అయితే బాగా మాట్లాడతారు. మా తేజస్విని ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉన్నాయి, చేస్తారా సార్? Yes, sir. Yes, sir. 355 లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 3, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఇప్పుడు మీరు చేయగలరా? ఎస్ Yes, సార్. Yes, sir. ఓకేనా? ఎస్ సార్. చేస్తాం సార్. నెక్స్ట్ Yes, sir. ఓకే, మొత్తం కంప్లీట్ ఎస్గే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కవర్ చేశాను సార్. ఓకే, Yes, yes, sir. సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్. కరెక్ట్ గా వింటే అర్ధ గంటలో అయిపోయింది. లేట్ చేశారు 1 అవర్ పైన అయినా పట్టుద్ది. మీరు ఎంత తొందరగా ఎస్కే ఆన్సర్ చెప్తే నోట్స్ రేపు చెప్పుకుందాం అమ్మా. ఓకేనా? Yes, sir. Set off and carry forward of losses. SK, this benefit is given to the all SSCs. That means, sir, నేను ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడేమో SK ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాను సార్. ఇన్కమ్ includes loss also. Loss also. SK, in case of SK, SSCs are suffering any losses in related to the present previous year or earlier previous year, such losses shall be adjusted against the current year incomes subject to conditions. Okay? Any heads of income unnai meeku? 5 heads. Yes, sir. Salaries, House property. Capital gain. house property, PGBP. PGBP, Capital gain. capital gains, Other Income source. from other sources. extraordinary points అన్ని కవర్ చేస్తా. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఓకే, మేబీ మే 2020 నుంచి 21 నుంచి ఫైనల్ కూడా చెప్తున్నాను అయ్యా. ఓకే, Wow. నెక్స్ట్ Okay, sir. All the best, sir. క్యాపిటల్ గెయిన్స్, సాలరీస్, నో లాస్. No loss. So లాసే loss. రాదమ్మా. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. హౌస్ ప్రాపర్టీ మేబీ లాస్ రావచ్చు సార్. ఓకే, Yes, sir. ఎస్ ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. జనరల్లీ ఎస్ ఓకే, ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అంతకుమించి ఇంకేమీ లేవనుకుంటా సార్. కరెక్టేనా? Yes, sir. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్ లో మాక్సిమం లాస్ ఎంత సార్ అంటే 2 lakhs. 2 lakhs. లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీస్ లో నీ ఇష్టం వచ్చినంత లాస్ తీసుకోవచ్చు, ఎంతున్నా తీసుకోవచ్చు సార్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. లెట్అవుట్ ప్రాపర్టీస్ లో లాస్ కూడా రావచ్చు 3 lakhs. అదేంటి సార్, రెంట్ కి ఇస్తే లాస్ ఎలా వచ్చింది? మేబీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బారోడ్ క్యాపిటల్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. ఇది 5 lakhs వచ్చింది సార్, తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీలో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం లాస్? 2 lakhs. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సెట్ ఆఫ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్కే ఇంటర్ సోర్స్ ఆర్ ఇంట్రా హెడ్, Head. ఇంటర్ సోర్స్ ఆర్ ఇంట్రా హెడ్. Intra-head. తర్వాత ఎస్కే ఇంటర్ హెడ్. ఇంటర్ హెడ్ అంటే అదర్ హెడ్స్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సార్, నోట్స్ క్లియర్ గా ఇస్తా, ముందు అర్థం చేసుకోండమ్మా. ఎస్కే లాస్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇంటర్ సోర్స్ అంటే సేమ్ హెడ్ ఏనా? Yes, sir. ఇంటర్ హెడ్ అంటే అదర్ హెడ్ ఏనా? Yes, sir. అదర్ హెడ్స్ లో కూడా ఎక్స్క్లూడింగ్ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్, క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సార్ట్ ఆఫ్ గేమ్స్. క్యాజువల్ ఇన్కమ్ నుంచి ఇవ్వడమ్మా.
లాటరీస్ వీటిలో నుంచి బెట్టింగ్స్ లోంచి ఆ ఇన్కమ్స్ లోంచి సెట్ ఆఫ్లు ఎవరికి ఇవ్వడు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. లాస్ట్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, హౌస్ 1, హౌస్ 2, హౌస్ 3. మొత్తం ఎన్ని హౌసెస్ ఉన్నాయి? 3. Three houses. హౌస్ 1 లెట్ అవుట్, హౌస్ 2 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్, హౌస్ 3 లెట్ అవుట్. హౌస్ 1 let out SK 3 lakhs loss. House 2 self-occupied SK 1 lakh loss. House 3 SK let out SK 2,50,000 as income. Okay na? Yes, sir. మొత్తం ఎన్ని హౌసెస్ ఉన్నాయి? 3 houses. Let out kicha, what is the loss? 3 3 lakhs. lakhs. House 2 self-occupied, what is the loss? 1 lakh. House 3 let out, what is the income? 2,50,000. 2 lakh ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 3 lakhs నుంచి ఇక్కడ నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చా? Yes, Yes, sir. sir. ఎంత వరకు చేయొచ్చు? 2,50,000. 2,50,000 వరకు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎస్కే అన్అబ్జర్వ్డ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 50,000. ప్లస్ ఇంకా ఓవరాల్ గా సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. Total ఎంత ఉంది? 1,50,000. సేమ్ హెడ్ లో సెట్ ఆఫ్ చేసేనా? Yes, sir. సేమ్ హెడ్ లో సెట్ ఆఫ్ ఇచ్చేసాను కదా సార్. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఎస్కే సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాల్సింది ఎంత ఉంది? 1,50,000. 50,000. అదర్ హెడ్ కి వెళ్ళండి. అదర్ హెడ్ అంటే ఎస్కే ఇంకేమున్నాయి అదర్ హెడ్స్? Salary, PGBP, capital gain. శాలరీ ఉందా? ఈజీబీపీ ఉందా? Yes, sir. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉందా? అదర్ Yes, sir. సోర్సెస్ ఉంది కదా? Yes, sir. రిమైనింగ్ అదర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే 4 కదమ్మా. అదర్ దెన్ హౌస్ Yes, sir. ప్రాపర్టీ. Yes, sir. Yes, sir. Only to the extent of rupees 2 lakhs shall be allowed from the other head of income. Okay? Yes, sir. అంటే అదర్ హెడ్స్ లో నుంచి కూడా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఎంత వరకు ఇస్తున్నాడు? 2 2 lakhs. lakhs. దిస్ ఇస్ అమెండ్మెంట్ సార్. అమెండ్మెంట్ అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. ఎస్ ఓకే. దిస్ ఇస్ 3 lakhs అనుకుందాం. హౌస్ 1 లాస్ ఎంత? 3 3 lakhs. lakhs. హౌస్ 2 3 lakhs. 3 ఇన్కమ్ ఎంత? 2,50,000. మొత్తం 6 lakhs నుంచి 2,50,000 సెట్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎంత ఉంది? 4 lakhs. 3,50,000. 3,50,000, sir. 3 lakhs. 50,000. ఈ 3,50,000 అదర్ హెడ్ శాలరీ నుంచి ఎంత సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు? ఇక ఓన్లీ 2 శాలరీ lakhs మాత్రమే setup చేసుకోవచ్చు. 2 lakhs. 2 lakhs మాత్రమే సెటప్ చేసుకుంటాం. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 1,50,000. 1,50,000. Carry forward. వెయిట్ విను సూపర్ పాయింట్స్. దిస్ 1,50,000 క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఏనా? Yes, sir. Yes, okay. Such loss shall be carried forward over a period of the 8 8 previous assessment years. assessment. In assessment years, amma? 8 assessment years. 8 assessment years. And such a carry forward loss shall be adjusted against the income from house property only. Same head, within same head. Yes, sir. సేమ్ హెడ్ ఇస్తాడు. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, మా sir. రిమైనింగ్ సార్ ప్లీజ్ సార్. Yes, sir. Okay, very good. Next. House 1, house 2. House 1 self-occupied. House 2 let out. House 1 self-occupied loss is 3,50,000. House 2 income is SK 1 lakh. This is a loss. This is the income. Okay. Yes, sir. ఎవరు చెప్తారు సార్ ఆన్సర్? నాకు చెప్పమంటారా సార్? సాలరీస్ 2,50,000. ఎవరమ్మా? విజయ్నా? ఎస్ సార్. విజయ్ చెప్పమ్మా. సార్ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ 2,50,000 ఉంది కదా సార్. లాస్ 3,50,000 రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ది 2 lakhs అనుకుంటా. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఆ పాయింట్ మీరు మిస్ అయ్యారు. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీలో మాక్సిమం లాస్ ఎంత ఇస్తాడు? 2 2 lakhs. lakhs. 2 lakhs ఇక్కడ నుంచి సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. సెట్ ఆఫ్ అంటే సేమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అమ్మా. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. ఎంతవరకు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు? 1 lakh. 1 lakh. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. 1 lakh ని ఈ 2 lakhs దగ్గర సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చా? Yes, Yes, sir. sir. అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ హౌస్ 2 కూడా లాస్ సార్. 2 lakhs లాస్ అనుకుందాం. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. హౌస్ 1 3,50,000, హౌస్ 2 లెట్ అవుట్ 2 lakhs. ముందు మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు హౌ మచ్? 2 lakhs. 2 lakhs. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ లాస్ ఫ్రమ్ 4 ది lakhs. ప్రాపర్టీ? 4 4 lakhs. lakhs. sir. సాలరీ ఇన్కమ్ మీకు 6 lakhs ఉంది అనుకుందాం సార్. ఎంతవరకు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు?
ఓన్లీ 2 lakhs వరకే సెట్ 4 lakhs అంటారు వాళ్ళు ఎవరు సార్? ఎంతవరకు సెటప్ చేయొచ్చు శాలరీ? 2 lakhs. 2 lakhs. రిమైనింగ్ 2 lakhs ఏం చేయాలి? Carry forward. Forward. క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఎన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ తీసుకుంటాం? 8 assessment years. 8 assessment years. And also carry forward last ఏ హెడ్ నుంచి సెటప్ చేయాలి? 8 assessment years. Income from other. క్యారీ ఫార్వర్డ్ నేను మాట్లాడేటప్పుడు దయచేసి మాట్లాడు. Such carry forward loss shall be adjusted against only the income from house property. Okay na? Yes, Yes, sir. sir. That is the first head. It's over. Any doubts sir? No, sir. No, sir. Wait. ఎవరో డౌట్ అడుగుతున్నారు అడగండి అమ్మా. సార్ టోటల్ హెడ్స్ నుంచి 2 lakhs వరకు మనకి సెటప్ చేయొచ్చు కదా సార్? అదర్ హెడ్స్ నుంచి 2 lakhs వరకు వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని ద్వారా సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అయితే 2 lakhs వరకే లాస్. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అయినా మాక్సిమం లాస్ 2 lakhs. ఓకే సార్. ఓకేనా? Yes, sir. House 1, house 2. House 1 self occupied. House 2 let out. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Salaries 4 lakhs. Example. This is the 3 lakhs loss. This is the 2 lakhs loss. Let out లో మీ ఇష్టం వచ్చినంత లాస్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్కమ్ వస్తే నో ప్రాబ్లం. ఓవరాల్ గా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఎవరు చెప్తారు లాస్ ఎంత? 4 lakhs sir. 4 lakhs. 2 lakhs 5 lakhs 4 lakhs sir. ఇది రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 2 lakhs కదా? Yes, Yes sir. sir. ఎంత? 4 lakhs. ఇక్కడ నుంచి ఎంత సెటప్ చేయొచ్చు? 2 lakhs. అర్థమైందా? Yes sir. నెక్స్ట్ this is the 2 lakhs, this is the 3 lakhs. What is the overall loss? 5 lakhs. 5 lakhs. Okay, Yes, Yes sir. sir. next ఇక్కడ ఎంతవరకు సెటప్ చేయొచ్చు? 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. హౌస్ 3 3 ఉంది. lakhs carry forward. 3 lakhs ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి? 8 assessment years. 8 assessment years. నెక్స్ట్ ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాస్ ఏ హెడ్ నుంచి సెటప్ చేయాలి? Income Only from Income from house property. House property. Property. అదర్ హెడ్స్ నుంచి కూడా No sir. వెరీ గుడ్ సార్. హౌస్ 1, హౌస్ 2, హౌస్ 3. హౌస్ 1 సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ లాస్, హౌస్ 2 let out loss, house 3 let out 2 lakhs income. Okay, Yes sir. next ఈ 5 lakhs ఫస్ట్ ఏ హెడ్ నుంచి సెటప్ చేయాలి? Income from house property. ఇంకా రిమైనింగ్ లాస్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs. ఈ 3 lakhs ని ఎక్కడి నుంచి సెటప్ చేద్దాం? Salary is 2 lakhs only. Only 2 lakhs. Only 2 lakhs. సెటప్ చేయొచ్చు. 2 lakhs. ఇంకా అన్అబ్జర్వ్డ్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. Lakhs, In sir. assessment Carry years. forward. 8 assessment years. Are you sure? Yes Yes sir. sir. Now okay, Yes sir. JP ఓకేనా? sir. రోహిత్ Yes sir. ఓకేనా? Yes sir. House property is over. Next. Last from PGBP. PGB. Last from PGBP. ఆఫ్లైన్ లో ఇంత బాగా చెప్తానో లేదో ఎస్కే ప్రతిదైతే ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను సార్. ఇక్కడ ఎస్కే ఏదో ఒకటి పగిలిపోయిద్దేమో భయంతో కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నా కోపాన్ని కూడా. ఎస్ 3 types of losses. That is a speculative loss. business loss. Loss from Speculative. loss from Non-speculative. specified business under section. మీకు PGBP లో చెప్తా, రేపు స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ గురించి రేపు మార్నింగ్ చెప్తానులే సార్. ఓకేనా? Okay, sir. Yes sir. ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేటివ్, లాస్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్, లాస్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్. ఇవి ఓకే, ఈ రెండు కానివి. ఎనీ అదర్ బిజినెస్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. లాస్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ అగైనెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్, can be set off against income from speculative business only. Speculative business only. Yes sir. నాకు 2 speculative business ఉన్నాయి. 1, 2. What is the speculative sir? Tomorrow నేను చెప్తాను, మీకు చాలా మందికి తెలియదు. 1, 2. 2 speculative business ఉన్నాయి. Speculative business 1 last 1 lakh. Speculative business income is 3 lakhs. Basically this 1 lakh can be adjusted against 3 lakhs. ఓకేనా? Yes sir. అసలు మీకు ఒకటే స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉంది. ఇది కాకుండా మీకు ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది సార్. PGBP ఇన్కమ్ ఉంది, అదర్ బిజినెస్ ఉంది, అదర్ దెన్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్.
2 lakhs income on sir. Yes, again, in this case, set off is applicable or not? Possible or not? Not applicable. Not applicable. The loss from the speculative business can be set off against income from speculative business only. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. Such a speculative business loss can be carried forward over a period of the 4 Assessment years. subject to condition. The loss return shall be submitted within the due date under section 139 subsection 1. Within the due date లో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేస్తేనే లాసెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? Yes, sir. మరి హౌస్ ప్రాపర్టీలో మీరు ఆ పాయింట్ చెప్పలేదు ఏంటి సార్? ఎక్సెప్ట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్, ఎక్సెప్ట్ అన్అబ్జార్బ్డ్ డిప్రిసియేషన్, such losses shall be carry forward even if return of income is filed after the due date. ఓకేనా? Yes, sir. Next, loss from the specified business under section 35 AD. Yes, sir. ఏవో 17 బిజినెస్ ఉన్నాయమ్మా, నేను మీకు టీజీబీపీ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ అండర్ సెక్షన్ 35 AD. The loss from specified business under section 35 AD can be set off against income from any specified business. Income from any specified business under section 35 AD. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్ 35 AD లో మీకు తెలిసినవి వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ అని ఉంది, ఉందా? Yes, sir. Cold age. కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీ ఉందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ షుగర్ ఉందా? Yes, sir. ప్రొడ్యూసింగ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ ఇండియా ఉన్నాయా? Yes, sir. ఇవన్నీ 35 AD బిజినెస్ కదమ్మా. Yes, sir. ఒక బిజినెస్ లో ఈ 35 AD లో కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీలో ఇన్కమ్ వచ్చింది 30 lakhs. షుగర్ లో ఎస్కే 10 lakhs లాస్ వచ్చింది. రెండు స్పెసిఫైడ్ బిజినెసెస్ అమ్మా. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. In this case, sugar loss can be set off against the cold storage Cold facility. storage. Is it available or not available? Available. Are you Available. sure? Yes, sir. ఏమీ లేవమ్మా. కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీలో లాస్ట్ 30 lakhs వచ్చింది. స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ 20 lakhs ఉంటుంది సార్. ఎస్గే ఇన్ దిస్ కేస్ ఎస్గే కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైన్స్ ది స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. No, sir. Are you No, sure? Yes, Yes, sir. sir. The loss from the speculative business can be set off against the income from specified business only. Okay, na? Yes, Yes, sir. sir. The loss from the specified business under section 35 AD can be set off against the income from specified business Specified only. business. Only. Yeah. Yes, sir. And such loss can be carried forward for indefinite period. Indefinite period. మీ ఇష్టం వచ్చిన సంవత్సరాలు. ఓకేనా? Yes, sir. ఏ బిజినెస్ 35 AD బిజినెస్ ఏనా? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ లాస్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. లాస్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్ అంటే దట్ మీన్స్ మేబీ ప్రొఫెషన్ ఉండొచ్చు, ఎస్కే టెక్స్టైల్ బిజినెస్, నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇంకా మీ ఇష్టం సార్. ఎనీ బిజినెస్ అదర్ దెన్ స్పెక్యులేటివ్, అదర్ దెన్ స్పెసిఫైడ్. Loss from the textile and real estate business, any other business can be set off against income Any from- business. income from any business. Any business. Wait, real estate business loss 1 lakh వచ్చింది. Speculative income 2 lakhs ఉంది సార్. In this Yes, sir. case, set off is possible or not possible? Possible. 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 Are you sure? Yes, Yes, sir. sir. ఏమ్మా అర్థమైందా ఈ పాయింట్? Yes, Yes, sir. sir. సార్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఓకే, అర్థమవుతుందో లేదో, మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో లేదో తెలియట్లేదమ్మా. ప్లీజ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ మీది మధ్యలో. మధ్యలో బ్రేక్ అయినప్పుడు చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడే సార్ ఇప్పుడు చెప్తే ఎలా బంగారం? ఇప్పుడే అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు అవుతుంది సార్, ఇక్కడ నుంచి లేదు. నవ్వు ఓకేనా? Yes, sir. సార్ నవ్వు ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. అమ్మా ఓకేనా? Yes, Yes, sir. 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 Wait. Mr. X having speculative income 2 lakhs, specified business loss under section 35 AD, SK 80,000, construction business loss 1,50,000. compute the total income అని అడుగుతున్నాడు సార్. స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ ఏనా?
Yes, sir. In this case, this 1,50,000 is okay. That means set off is Set possible or not off. possible. Possible, sir. Next, for this 80,000, set off is possible or not possible. No, Not sir. Not possible, sir. Wait. In this case, yes, okay, set off is possible or not possible. Not possible. Are you sure? Yes, sir. What is the total income? 50,000. What is the total income? 50,000. Are you sure? Yes, sir. Speculative business loss can be carried forward over a period of. 4 assessment. Expected business loss can be carried forward over a period of. Indefinite period. Yes, sir. However, such losses shall be adjusted against the only such income only. Okay, now. Yes, sir. And loss return shall be submitted within the due date under section 139 subsection. Subsection 1. 1. Okay, any doubt? No, sir. Any doubts, sir? No, sir. Are you sure? Yes, sir. Next. Next, sir. Non-speculative or non-specified business. ఎలా మాట్లాడుకుందాంలే సార్. Non-speculative or non-specified business. Yes, okay. Such loss shall be carried forward against the either speculative income or either yes, okay, specific business income. Okay, na? Yes, sir. And it will be carried forward over a period of the 8 assessment years. 8. Assessment years. Yes, అర్థమైందా? Yes, sir. Next. Adjusted against. ఇది సేమ్ సోర్స్ కదమ్మా చెప్పింది. Okay. ఎస్ అదర్ హెడ్స్ లోకి రండి. అదర్ హెడ్స్ అయితే ఎస్ అగే అదర్ హెడ్స్ అలౌడ్ ఎక్సెప్ట్ అండర్ ద హెడర్. Salaries. Salaries. అదర్ హెడ్స్ లోంచి అలౌ చేసుకోవచ్చమ్మా ఎక్సెప్ట్ అండర్ ద హెడ్. Salaries. అర్థమైందా? Yes, sir. ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఎస్ ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పింది సేమ్ హెడ్ అదర్ హెడ్సా? Same head. Same head. నాన్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది, అదే కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ శాలరీస్ ఇన్కమ్ ఉంది సార్. లాస్ ఈజ్ 3 lakhs. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ 2 lakhs. Salaries income is 6 lakhs. Yes, okay. What is the loss from business? 3 lakhs. 3 lakhs. This 3 lakhs. Same source లేదమ్మా, సేమ్ హెడ్ లేదు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. అదర్ హెడ్ కి వెళ్తున్నా. అదర్ హెడ్ అంటే హౌస్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఎంతవరకు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు? 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. Yes, okay. Next, ఇంకా బ్యాలెన్స్ లాస్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. Carry forward. Balance 1 lakh shall not be adjusted against the salaries. Salaries. Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. 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 ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు? 8 assessment years. స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ లాస్ ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు? 4. 4. స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ లాస్, Indefinite period. Indefinite period. నాన్ స్పెక్యులేటివ్ బిజినెస్ లాస్. 8 8 assessment. assessment years. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హెడ్ ఏంటి? Capital gains. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్. Short term capital gain. Short term capital loss can be set off against either short term capital gain or long term Long-term capital gain. Okay, na? Yes, Yes, sir. Such a short term capital loss can be carried forward over a period of the 8 years. 8 assessment years. Assessment years. And as again, capital loss, short term capital loss or long term capital loss shall not be adjusted against the any other heads of income. Okay, na? Yes, sir. Other heads నుంచి ఇవ్వడమ్మా. Yes, sir. Okay. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ 1 lakh వచ్చింది, శాలరీ 6 lakhs ఉంది. నాట్ అవైలబుల్ సార్. Yes, Yes, sir. sir. ఓకేనా? Yes, Yes, sir. sir. Next, long term capital loss can be set off against only the long term capital. Long-term capital gain. Short term capital loss can be set off against either short term capital gain or long term capital gain. Long-term capital. Long term capital loss can be set off against only Long-term capital gain. gain. can be carried forward over a period of the 8 8 assessment. assessment years. 8 assessment years. Loss return under section 139 subsection 3 shall be submitted within the due date under section 139 subsection Clause 1. 1. Okay na? Yes, Yes, sir. sir. Sir, okay. Yes, sir. Next. Other source. Very good. Loss from Other sources. అదర్ సోర్సెస్. మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా వింటే ఇప్పుడు ఎస్ఓకే మంచి పాయింట్స్. మీరు ఇంతవరకు ఎన్నిసార్లు కోచింగ్ తీసుకున్నా మీ ఎస్ఓకే సార్లు చెప్పుండ్రు. లాస్ ఫ్రమ్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ Of race running horses. రేస్ హార్సెస్. రేస్ రన్నింగ్ హార్సెస్ ఏదో ఒకటి. ఎస్ఓకే
రేస్ హార్సెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నా. ఓకే, నేనే ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్. హార్స్ రేస్ కండక్ట్ చేయట్లా. మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. రేస్ హార్సెస్ ని నేను మేపుతున్నాను. ఎందుకు మేపుతున్నాను సార్ అంటే ఓకే, నెక్స్ట్ నేనే రేసింగ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే, రేస్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఎస్ సార్. సచ్ లాస్ కెన్ బి. అమ్మా, కోడి పందాలాగా సార్. అరే యార్ విను, నేను కోడి పందెం, ఓకే, ఎలుక పందెం, కుక్క పందెం ఇది చెప్పలే ఇంకా. అలాగని చెప్తున్నాను సార్ నేను. అదే ఇది గుర్రం పందెం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. ఇక్కడ గుర్రాలు కూడా పందాన్ని వేయట్లా, గుర్రాలను మెయింటైన్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్, లాస్ ఫ్రమ్ ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ రేస్ హార్సెస్. సచ్ లాస్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ అగైన్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ రేస్ హార్సెస్ ఓన్లీ. అదే ఇన్కమ్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Such loss shall be carried forward over a period of the 4 assessment years. and okay, last return shall be submitted within the due date under section 139 subsection 1. అర్థమైందా? లాస్ట్ రిటర్న్ 139(3), ఒరిజినల్ రిటర్న్ 139(1). ఓకేనా? Yes Yes, sir. sir. నెక్స్ట్ సార్, మరి క్యామెల్ రేసులు పెడతాం. ఓకేనా? కొంతమంది ఎస్కే కోడి పుంజులు ఎస్కే మేపుతారు సార్. కరెక్టేనా? Yes sir. పందాలు వేస్తారు. కరెక్టేనా? Yes, Yes sir. sir. నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ఏంటి సార్? ఎస్కే ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ హెన్స్, ఎస్కే ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ క్యామెల్స్, ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఎలుక పందాలు కూడా పెడుతున్నారు. ఎలుకలను కూడా పెంచుతున్నారు అనుకుందాం సార్. ర్యాట్స్, నెక్స్ట్ ర్యాబిట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎక్సెప్ట్ రేస్ హార్సెస్, ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఎస్కే ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ అదర్ యానిమల్స్ విల్ బి టాక్సబుల్ అండర్ PGBP. ఓకే, Yes sir. అయిపోయింది సార్ పాయింట్. ఓన్లీ రేస్ హార్సెస్ అయితే ఏడ్. Income from other sources. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ సార్, Other than క్యామెల్ రేస్ పెడుతున్నాను సార్. క్యామెల్ రేస్ ఎస్కే ఇన్కమ్ వస్తుంది సార్. నా బిజినెస్ అది. ఏందయ్యా ఒంటెలు మేపుతున్నావు 100 ఒంటెలు? అవును సార్, రేపు ఎస్కే సంక్రాంతికి ఎస్కే ఒంటెల పందాలు ఉన్నాయి, పొట్టేళ్ల పందాలు ఉన్నాయి, గొర్రె పొట్టేళ్లు లేదు ఎస్కే. నెక్స్ట్ ఏవో ఎస్కే దున్నపోతుల పందాలు ఉన్నాయి. మీ ఇష్టం సార్. ఎక్సెప్ట్ రేస్ హార్సెస్, ఆల్ దీస్ రిమైనింగ్ యానిమల్స్ విల్ బి టాక్సబుల్ అండర్ PGBP. PGBP. PGBP లో మీకు నాన్ స్పెక్యులేటివ్, నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ చెప్పాను చూసారా? Yes, sir. Yes sir. అక్కడే వస్తాయి. ఓకేనా? Yes sir. లాలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? Yes sir. రేస్ హార్సెస్. ఓకేనా? క్యామెల్ రేసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నా ఎస్కే. క్యామెల్ రేసెస్ ద్వారా ఇన్కమ్ వచ్చింది. ఏడు కింద ఎక్సిబుల్ అవుద్ది. PGBP. PGBP. అదే హార్స్ రేసెస్ అయితే Other sources. Other sources. అదర్ సోర్సెస్. ర్యాట్ రేస్, Yes sir. క్యాట్ రేస్. PGBP. ఓకేనా? మొన్న ఈ మధ్య ఏదో రీసెంట్ మూవీ చూసాను సార్. సునీల్ రీసెంట్ మూవీ ఏం కదా సార్, ఎప్పుడుదో ఓల్డ్ మూవీ. సునీల్ ఏదో మూవీలో ఎలుక పందాలు పెడతాడు సార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ న్యూ పాయింట్ సార్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, మీకు తెలిసి ఉండదు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes sir. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. అదర్ ఇన్కమ్స్ అంటే మేబీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, డివిడెండ్ ఉండొచ్చు. డివిడెండ్ హెడ్ కింద ట్యాక్సిబుల్. Other sources. Income from other sources. ఇంట్రెస్ట్ గానీ డివిడెండ్ గానీ ఇక అదర్ దెన్ దీస్ ఎస్కే ఎనీ ఇన్కమ్ ఎస్కే లాస్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ హెడ్ ఎస్కే ఇట్ కెన్ బి సెట్ ఆఫ్ అగైనెస్ట్. ఓకేనా? Yes sir. సేమ్ హెడ్ ఎస్కే డివిడెండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, లాస్ వచ్చింది 50,000 లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం అమ్మా. ఓకేనా? Yes sir. రేస్ హార్సెస్ ఇన్కమ్ 1 lakh ఉంది. ఎస్కే సెట్ ఆఫ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్? Available. Available. వెరీ గుడ్. ఎస్ రేస్ హార్సెస్ లో లాస్ 1 lakh వచ్చింది. డివిడెండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ లో లాస్ 50,000 వచ్చింది. ఎస్కే దట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ సాలరీస్ ఇన్కమ్ 2 lakhs ఉందమ్మా. ఎస్కే ఇన్ దిస్ కేస్ 1 lakh సెట్ ఆఫ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్? Not available sir. అమ్మా Not Not available. available. Sir. వెయిట్, ఫర్ దిస్ 50,000 సెట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అదర్ హెడ్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్? Not available. ఎవరు చెప్పారు అవైలబుల్ అమ్మా? ఫర్ దిస్ 50,000 ఎస్కే సెట్ ఆఫ్ ఈస్ ఆల్సో అదర్ ఇన్కమ్స్ కి. ఓకేనా? Yes, sir. And carry forward is not available. Interest and dividend received. What is the interest and dividend received? 50,000 loss. Loss చెప్పండి 2,50,000. ఓకేనా? లాస్ ఎంత? 2,50,000. సాలరీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. 2 lakh. ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఎంతవరకు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు? 2 lakhs. 2 lakhs. రిమైనింగ్ 50,000 లాస్. ఇస్ ఇట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆర్ నాట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్? Not carry Not forward. carry forward. Will not be carry forward. అదర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా లాస్ వస్తే అంతకంటే దరిద్రుడు ఎవడు ఉండడు. ఓకేనా? Yes sir. Yes Yes sir. sir. నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్? No No sir. sir.
Set off is over. Carry forward is over. కరెక్ట్ గా హాఫ్ అన్ అవర్ సార్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు. సార్ పీజీబీపీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. పీజీబీపీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. వెరీ గుడ్. 3 types of losses అమ్మా పీజీబీపీ. స్పెక్యులేటివ్ లాస్. అసలు స్పెక్యులేషన్ అంటే ఏంటి రేపు చెప్తా. స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ లాస్ అండర్ సెక్షన్ 35 AD. ఇవి రెండు కానివి నాన్ స్పెక్యులేటివ్. నాన్ స్పెసిఫైడ్. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ స్పెక్యులేటివ్ లాస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ అగైన్స్ట్ ది స్పెక్యులేటివ్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ. పోయిందా సార్? కనెక్షన్ లోనే ఉన్నారమ్మా? Yes, Yes, sir. sir. Speculative loss can be adjusted against the speculative income only. Same head. Okay na? ఓకే Sir. సార్. Speculative loss shall not be adjusted against the specified business income. Specified business. Okay? ఓకే Yes, sir. Yes. Next, speculative loss shall not be adjusted against the non-speculative income. Non-specified. అమ్మా అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. సార్ మరి శాలరీస్ లో ఇన్కమ్ ఉంది, హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఇన్కమ్ ఉంది సార్. సేమ్ హెడ్ లోనే ఇవ్వాల. ఇంట్లోనే మీకు ఎవడో అప్పు ఇవ్వాల, మీ ఫాదరే డబ్బులు ఇవ్వాల, బయట మీ ఫ్రెండ్ అప్పిస్తాడా? ఇవ్వడు సార్ అసలు. ఇవ్వండి సార్. Salaries and house properties. Other head is okay. Yes, that means set off is not available. Okay. ఎస్ సార్. మరి ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు సార్? 4 అసెస్మెంట్. 4 assessment years. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలంటే నేను ఒక రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాలా? Yes, Yes, sir. sir. విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ లో లాస్ట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎస్ Yes, సార్. sir. ఎస్. నెక్స్ట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఈ పాయింట్ అర్థమైందమ్మా? అడిగిన వాళ్ళు ఎవరమ్మా? 8 years. Gopal. వెయిట్ సార్, ఆయనకు అర్థం అవ్వాలి సార్. అమ్మా ఎవరమ్మా? Yes, sir. గోపాల్ సార్. గోపాలా? గోపాల్. సార్. గోపాల్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ సార్. మన ఊరు పక్కనే కదా. సార్. నెక్స్ట్. Yes, sir. Specified business loss under section 35 AD. Such loss can be set off against income from specified business only. Income from? Specified business. Wait, 1 minute, sir. Anna. ఇంకా 15 రోజులు మొన్న ఉందన్నారు అన్న ఫైల్ వచ్చాము. ఎంత చెప్తున్నాడు అన్న మొక్క? సరే అన్నా, సరే. మనకు ఒక 5,000 కావాలన్నా. Business అన్న. సరే కనుక్కోన్నా. అసలు నారు చచ్చిపోయింది, మరీ చచ్చిపోయింది. బ్యాడ్కి ఉందన్న, ఒక 6,000 7,000 ఉంటుంది మన దగ్గర. సరే. నెక్స్ట్. Specified business loss under section 35 AD can be set off against income from specified business only. Okay. సార్. ఇక్కడ లాస్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఉంది సార్. Is it available or not available? నాట్ అవైలబుల్. Not available, sir. Is it available? నాట్ అవైలబుల్. Are you sure? ఎస్ సార్. ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు? 8 years. ఇండిఫినెట్. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? ఇండిఫినెట్. ఇండిఫినైట్ పీరియడ్. లాస్ట్ రిటర్న్ విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ లో ఫైల్ చేయాలా? Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. నాన్ స్పెక్యులేటివ్ ఆర్ నాన్ స్పెసిఫైడ్, ఇవి రెండు కానివమ్మా. ఎస్ సార్. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. వెయిట్. Is it available? ఎస్ సార్. Sir. Next. Is it available? Yes, ఎస్ sir. సార్. సేమ్ హెడ్ లో అవైలబుల్? Yes, sir. ఎస్ సార్. Yes. Salaries available or not available? Not available. నాట్ అవైలబుల్. House property, Available. అవైలబుల్ సార్. capital gains. Available. Available, sir. అర్థమైందా? Yes, Yes, sir. sir. సార్ గోపాల్ అర్థమైందా? సార్ అర్థమైంది సార్. Yes. ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు? 8. 8 assessment years. అసెస్మెంట్ ఇయర్స్. 8 అసెస్మెంట్ ఇయర్స్. కార్తీక దీపం వచ్చిందని ఏమైనా వెళ్ళిపోతున్నారా ఏంటి? మిమ్మల్ని తగలయ్యా, సీరియల్స్ పిచ్చి ఉంటది మీకు. టైం అయిపోయినట్టు ఉంది సార్. టైం అయిపోయిందా? దరిద్రం వదిలిపోయింది. కార్తీక దీపం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందా, మన ట్యాక్స్ క్లాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుందా? Tax class. Tax class. నా సాటిస్ఫాక్షన్ చెప్తారులే. ఎటు
నెక్స్ట్ అర్థమైందమ్మా? Yes, Yes, sir. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కూడా అర్థమైందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఓనింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ camel races is it taxable under other sources or PGBP? PGBP. What about race horses? Other sources. ఓకేనా? Yes, sir. ఆ ఒక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చాలు. మన దగ్గర కోచింగ్ రాని వాళ్ళని అడగండి, మీకు చెప్తారు. ఓకే, అది కరెక్టో కాదో మీకే తెలిసిపోద్ది. ఓకేనా? ఓకే, మొన్న ఈ బ్యాచ్ మధ్యలో ఫస్ట్ ఆగస్ట్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ మీద కూడా ప్రాబ్లం చెప్పారు. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ తీసుకొని లాటరీ ఇన్కమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీకు కూడా చెప్తాలేమ్మా చివర్లో. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Okay, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ డౌట్ సార్? సెట్ ఆఫ్ ఈజ్ ఓవర్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయను? టీడీఎస్ స్టార్ట్ చేయనా? Yes, sir. Yes, sir. రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చెప్పండి సార్. అరే, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చెప్పాలంటే డిడక్షన్స్ కూడా తెలియాలిగా. Method deductions చెప్పండి. ఓ పని చేద్దాం, డిడక్షన్స్ ఒక 2, టీడీఎస్ ఒక 4 నేర్చుకుందాం. ఓకే Yes, సార్. sir. 2 చాప్టర్లు సైమిల్టేనియస్ గా అయిపోతాయి అమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. రేపు ఈ 2 ఎస్కే రేపు వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. నోట్స్ రేపు ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎనీ డౌట్ సార్? నో సార్. ఓకే, నోట్స్ మన వాళ్ళతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా? అస్సలు ఇవ్వకూడదు సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. ఓకే, మీట్ అగైన్ టుమారో సార్. ఓకే, ఓకే. Sir, రేపు కూడా సేమ్ టైమింగ్స్ ఏనా? మేబీ శివ సార్ వచ్చి ఎస్కే మెసేజ్ పంపిస్తారు. సార్ కనుక సార్ ఎస్కే ఏదో చిన్న పని మీద బయటకు వెళ్ళారమ్మా. ఓకే సార్. సార్ టైం టేబుల్ కనుక పంపించకపోతే సేమ్ ఇదే టైం టేబుల్. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీరు చెప్పండి, మీకు ఏ టైం బాగుంది? 10 to ఎస్కే 1 బాగుందా? 10:30 to 1 ఈ టైం బాగుందా? ఎర్లీ మార్నింగ్ పెట్టండి సార్, 7 o'clock. ఇప్పుడు బాగుంటే అప్పుడే సార్. నెక్స్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ సార్. ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి, క్లబ్బింగ్ ఇవి. ఓకేనా?